Ini suatu pasal menerangkan tentang kewajiban atas orang yang mukallaf. Kita ini belajar tentang agama ini dari awal itu pasti ada disebutkan dalam syariat agama itu namanya ilmu dasar atau ilmu ma'rifat atau tauhid, atau juga di sana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan akidah kada gagampangan, di penjara disiksa, dihukum makan urang. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dihukum makan urang. Sawat ditawarai ayo aja. Jarang pengawalannya. Cuma turuti aja penjara aja. Kada aja Imam Ahmad tetap aku. Karena ini urusan tak. Bila aku mengucap nang kene umat banyak nama upati. Karena sidin panu terkurang. وهذا مطلبي يا نبي
شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يطلبك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذري حرام ولا تعذلوني فعذري حرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعذري حرام ولا تعذلوني فعذري حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام سكرت بخمر الهوى والغرام سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام ولا تعذلوني فعلي حرام وما كان مثلي معنى مضنى وما كان مثلي معنى مضنى بحب النبي لماذا يلام لحب النبي لماذا دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام ولا تعذلوني فعلي حرام لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله طب علينا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله طب علينا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله طب علينا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله طب علينا لا إله بالفكر يا ذا الغنى فأنت الذي لم تزل محسنا أتاك في كل فتر عسى يدوم الذي منك عودتنا لا إله إلا الله
إلا الله 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 لا إله إلا الله طاب علينا ما في الغنى أحد مثلكم وفي الفجر لا أصباد مثلنا رأيناك في كل أمر مضى وليس من الأمر شيء لنا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله علينا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله طاب علينا بشرى لنا نلنا المنى أزال العنا وفرهنا والدهر أنجز وعده والبشر أرحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحم علينا بشرى لنا هنا عدالا عنا وفلهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا وشعلنا نلنا المنى زال العنا وفانا والدار أنجز وعده والبشر أرحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika.
سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الرضي بشان العبد عبد الله بن عمرو والحجاج الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا. الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا بما قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا
يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المبطلين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المبطلين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المبطلين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظما ورضي الله تعالى عن نبيه المطهرين وصحبه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فإلى بحيثنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى بحيثنا المهاجرين وأحمد بن عيسى وأصوله وأفراحهم أن الله يولي درجاتنا بجاههم ويرفعنا بما يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضيلة بحسين أوسد العظم الفقيه المقدام محمد بن علي بعلم وصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويقدر مثوباتهم ويضعف حسناتهم ويغفرنا بجاههم ويرفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضيلة والحسادين الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض وإلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويقصر مثوباتهم ويضعف حسناتهم ويأخذنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بحسن صاحب الراتب قصب الإرشاد عبود العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي وعلوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويقصر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويأخذنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضيلة والكافة عباد الله الصالحين وباركنا ومشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمة أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم ديارهم ويصرف عنهم شرارهم ويوفينا وإياهم سر الفتن والمحال المؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرقي أسعارهم ويغرق أمطارهم ويعطي كل سير منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو رد عنا في خير ورد وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ
بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزال ضبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ضبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ضبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ضبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ضبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ضبنا والمسلمين والحمد لله رب العالمين. Alaman wabiyasikum ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairul wara sayyiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi lailah. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah ya arhamar rahimin amin ya Allah ya salam. Salimna wal muslimin min jami'il ahwal afat wal baliyat bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Nang di dalam atau di pinggir sana kedengaran kah? Kedengaran aja deh. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama ulun muliakan, yang ulun hormati, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan wabil khusus kepada tokoh-tokoh wilayah Lok Besar, khususnya sini ada Guru Haji Khatim dan juga beliau Guru Usuk ada di samping situ. Guru, sini Guru. Masih lah, aja. Kanyaman mau pinggir biang dia. Dan juga guru-guru yang lainnya dan juga tokoh-tokoh masyarakat sekitar RT, RW, khusus Sahibul Bait Pak Ayahanda Haji Iriansah, jiran tetangga, para jemaah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jemaah Majelis Ratibul Haddad Lok Besar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita pada malam hari ini, malam Senin di awal bulan, kegiatan kita Majelis Ratibul Haddad
majelis. Nah, kemudian posisinya kita. Nah ya, sama-sama. Nah, majelis awal bulan malam Senin Rabiul Hadad. Juga alhamdulillah kita pada bulan hari ini itu masuki bulan kedua setelah bulan Hijriyah Muharram. Malam hari ini adalah masuk kita bulan Safar. Kita di bulan Safar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah, istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita seberataan setelah kita bubar dari majelis ini, minimal yang kita dapatkan adalah ampunan dosa dari Allah Ta'ala, didapatkan husnul khatimah setelah kita keluar dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita seberata nantinya mendapatkan bagian syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kitab Sulamut Taufik membahas atau melanjutkan pasal yang selanjutnya setelah kemarin muqaddimah. Masuki kitab pasal yang pertama, faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam was-subutu fihi ala dawam wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Fa mimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran wa illa fa fis shalah. Asyhadatan wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu pasal menerangkan tentang kewajiban atas orang yang mukallaf. Kita ini belajar tentang agama ini dari awal itu pasti ada disebutkan dalam syariat agama itu namanya ilmu dasar atau ilmu ma'rifat atau tauhid, atau juga di sana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi sekarang di masyarakat kita khususnya, ilmu-ilmu nangka itu sudah banyak nang dosisnya ditinggiakan. Sebenarnya itu ilmu dasar pembentukan awal kita menjalani kehidupan khususnya syariat agama Islam. Namun orang-orang wahini bila sudah kelas ma'rifat dosisnya tinggi benar. Nang ma'ajari jam 1:30 malam. Nah lalu raung nang mendengarkan. Padahal yang dijelaskan itu sebenarnya bagaimana kita meyakini, mempercayai bahwasanya kita ini duduk di kehambaan titik sudah. Jangan hendak jadi Tuhan. Lalu kena umpah belajar nang dosis tinggi ini tauhidnya, lalu mengaku Tuhan nang sembahyang. Nah ini nang kurang pas. Nah padahal ini ajaran dari zaman bahari, sudah Nabi kita tuhuk di Makkah sebelum hijrah ke Madinah, sidin mentauhidkan, mengesakan kalimat Allahu Ahad, Allahu Ahad. Belum lagi sidin ke hijrah ke Makkah ke Madinah. Nah dirilis pulang oleh generasi setelah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama sebelum kita. Mereka mengajarkan fondasi awal
ma'rifatul ilahi bil istiqani, ma'rifah atau meyakini, tahu kenal lawan Allah Ta'ala, diyakini. Nah di sini musannif pengarang kitab Sulamut Taufik dalam pasal ini sidin setelah mukaddimah sidin membahas wajib jasidin atas orang yang mukallaf. Mukallaf di sini sebagaimana kita ketahui, mukallaf itu orang yang balik, orang Islam nih, balik berakal. Namun sudah balik berakal itu sudah masuk sudah. Ina ada juara cak nang balik cuma kada bakal, kada kawa juga. Kemudian bang bakal cuma kada balik, kada kawa cuma harus tak kumpul ini balik lawan bakal. Sebagaimana kita ketahui balik dalam syariat fikih dari laki-laki ada ciri-cirinya, yaitu dimulai dengan mimpi mandi wajib. Nah yang diwajibkan mandi atau bahasa kitanya mulai balik. Kemudian bagi bebinian dimulai dengan darah haid, biasanya umur 10 atau 9-10 ke atas lah. Dan umumnya balik ini sekitar 14-15. Nah itu balik sudah. Nah kira-kira itu sudah syarat yang paling utama dalam masalah mukallaf ditunjukkan di sini. Kemudian pulang mukallaf ini juga ditunjukkan orangnya itu salamatul khawas, panca inderanya normal. Kalau orang ditakdirkan mulai halus, mulai lahir, ampun maaf, umpamanya buta, umpamanya pendengarannya tuli, ini kada masuk mukallaf, kada masuk ditunjukkan orang yang wajib di sini. Karena apa? Panca inderanya ada gangguan, buta lawan tuli, kali benar lah, mana buta kada mendengar. Jaka buta aja masih mending, kawa mendengar. Nah ini buta lawan tuli. Kemudian ulang salamatul khawas ini juga dalam istilah ulama masuknya dakwah ke tempat orang itu di daerah itu. Umpamanya orang mukallaf ini ditunjukkan masuk ajaran Islam di situ. Kitanya alhamdulillah begana di pinggiran di kota banyak aja ustadz sudah, guru-guru dai-dai gitu nih banyak aja sudah masuk. Cuma mungkin ada saudara-saudara kita mungkin di lereng gunung di atas itu, mungkin di sana mereka kurang pembimbing yang menyampaikan oh agama Islam dakwahnya ini. Nah itu mereka kekurangan pengajar. Nah kalau mereka kada sampai untuk mengajari orang lama ajar ke sana, mereka belum wajib. Kenapa? Belum sampai dakwah ke kampung mereka. Nah, ini penting benar isi misi Islam ini jangan sampai tapakalah lawan misi misionaris. Mereka rela mengkafirkan orang di atas gunung-gunung sana. Nah, cuma kita kalahnya itu tadi fasilitas yang kurang memadai. Tapi banyak aja dai-dai program pemerintah bersegalanya yang mudah-mudahan istiqomah bagi orang yang berdakwah di sana. Kita doakan ustadz-ustadz atau dai-dai di sana mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala selalu pertolongan dan perlindungan. Dan kawan mulut kan di semalam acara kita di Nateh itu menantu almarhum Kiai Haji Zakwan. Nah itu kan dia bisi bimbingan para mu'alaf di desa Nateh itu. Nah itu banyak perjuangan berbagi kisah lawan buahnya. Artinya Masya Allah banyak banget tuh pahalanya yang di sana. Nah, cuma berhubung di kota ada tugasnya di kota, ada yang di sana di sini. Jadi masing-masing kita saling membentengi. Kemudian juga masuk Islam itu dukhulu fi dinil Islam. Pas masuk Islam ini harus bujur-bujur mukallaf ini wajib subut fihi ala dawam, bujur-bujur iltizam, menerima atau menjalani lazima alaihi minal ahkam, daripada hukum-hukum Islam.
Famimma yajibu ilmuhu wa i'tikaduhu mutlaqan. Yang paling pertama itu Jasidin wajib untuk mengetahuinya, wa i'tiqad dan meyakinakan dalam hati secara mutlak, wa nutqu bihi dan langsung melafazkan nutuk dengan lisan, fil hal ingkana kafiran, apabila orang kafir. Ini contohnya orang kafir non muslim masuk Islam, syarat pertama ia harus mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan meyakini. Nah, makanya buhan kami sering dipasani oleh perguruan di Hadramaut, bila ikam Jasidin, bila buhan ikam haratan memimpin maulid kah, haratan acara bermaulidan, acara apakah, pemajelisan, ada ketika itu orang di ujung sana hendak masuk Islam, stop dulu majelis, masuk akan dulunya agama Islam, jangan bepadah kena ubah majelis sedikit berikrar. Siapa tahu Jasidin hidayah Allah Ta'ala itu setumat aja masuk, pas ikam menunda kamu ada hendak kayak menyelamatkan satu umat Nabi Muhammad dari siksa api neraka. Nah, itu penting banget bila ada orang dapat hidayah, misalnya ada bisi kawan lah anak berislam, jangan tunda, apalagi menyuruhnya mandi dulu, ikam dulu ya, jangan langsung saja. Yang penting dua kalimat syahadat yang dia ikrarkan dari lisannya. Masalah inya dalam hatinya kayak ini urusan hati, urusan Allah Ta'ala. Yang penting kita membimbing inya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya pun biarkan ada kan bertamu di mana enggak ada orang non Islam, jangan menghadangi ke rumah tuan guru, langsung aja bimbing akan iring aku ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bacakan kan, aku bersaksi maksudnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Sah sudah. Masalahnya karena inya belajar wudhu, karena inya belajar sembahyang, itu karena nomor 2. Yang penting inya dulu selamat, inya masuk agama Islam, menyelamatkan satu orang yang di sana orang kafir. Ingkana kafiran, kalau orang kafir bujur-bujur harus dengan lisan. Wa illa, nah menurut orang Islam bang, menurut kita alhamdulillah kan sudah dari halus ke Islam, maksudnya itu Islam mulai turunan, kuitan-kuitan kita alhamdulillah. Waktu kita ini tiap hari ya syahadat, fafis sholah, pada dalam sembahyang ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, syahadat tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, memang kalau dalam kitab fikih itu syahadat ini dibagi menjadi 2, makanya dingarani 2 kalimat syahadat. Kalau satu syahadat aja itu asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat bahwasanya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Syahadat yang kedua ini dinamai dengan syahadat Rasul, bersaksi bahwasanya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi harus 2 ini. Kalau sebutin aja masih belum sah lagi. Jadi harus 2. Makanya orang-orang di Makkah itu bersaksi ya. Nang orang bahari memusuhi Nabi itu percaya jalan Allah. Cuma ini kada hendak Nabi Muhammad itu jadi rasul, belum lagi. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu percaya Allah Taala ini. Tahu cuma ini kada mengakui bahwasanya Nabi itu Nabi akhir zaman, Nabi utusan Allah yang terakhir. Makanya syarat untuk masuk Islam syahadatnya 2 buting. Syahadat bahwasanya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya syahadatnya kita diadak setiap sembahyang tuh ada. Selalu kita memperbaharui syahadat kita. Bahkan orang apik pun kayak orang nikah misalnya, nih ada kan sini penghulu, ada penghulu atau menikahkan orang yang berdiam-diam nggak, nang menikah bawa tangan dari bawa batis. Nah itu lencak penghulu tuh lencak saking apiknya lencak. Kita ini bersyahadat tuh jangan lebih apakah
ada dosa atau apakah atau maulah dosa ini mengeluarkan dari agama Islam banyak. Makanya di dalam kitab Sulamu Taufik ini karena kita ada bab, 6 bab itu tidak ada di kitab-kitab yang lain. Karena di Sulamu Taufik ini ada satu bab yang istimewa, yaitu masalah perkataan dan perbuatan, yang mana perbuatan tadi bisa maulah orang tadi jadi murtad. Itu karena ada babnya, bab riddah nanti di dalam kitab Sulamu Taufik. Nah, itu penting banget kita mempelajari. Nah, makanya kan orang hendak nikah ya, kita bersyahadat dulu aja, iringi aja. Berapa ya bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, jelas sudah loh. Nah, hanya menikahkan, karena menikahkan itu lebih gampangan biar harus ada ijab dan qabul, saksinya apa segalanya, dan bujur-bujur orang Islam. Karena apa? Yang mempelai wanitanya harus Islam dan mempelai laki-lakinya harus Islam. Pada boleh laki-lakinya orang kafir, muslimahnya bebinian, ada boleh anunya cara bebiniannya, karena ada boleh orang kafir nikah lawan orang muslim. Penting sudah itu penghulu tuh mengambil apik kan, bersyahadat, salawat, astagfirullah, taubat. Kemudian wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Nah, makna syahadat ini kan maknanya banyak nih. Syahadat ini maknanya diantaranya kita bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, namun di sini an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah al-wahidul ahad. Bahwasanya kita mengetahui dan mengiktikadkan, meyakini, mempercayai dan membenarkan bahwasanya tidak ada yang disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya fil wujudi illallah. Nah, ini makna daripada pengarang kitab Sulamu Taufik di sini menekankan benar kita bujur-bujur iktikad dalam hati, meyakini dan membenarkan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya fil wujudi terkecuali Allah, al-wahidul ahad yang maha esa, al-awwalul qadim. Allah Ta'ala ini nang permulaan, al-qadim yang terdahulu, al-hayyul qayyum yang maha seberatan mahalah, maha hidup, al-qayyum berdiri sendiri, qiyamu binafsih, artinya kada bergantung lawan siapa-siapa. Karena bila bergantung lawan sesuatu itu berarti itu makhluk. Kita nih selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita yang berhajat ada ini, Allah Ta'ala tidak berhajat lawan siapa-siapa. Al-Baqi, Allah Ta'ala yang kekal. Namun kita apabila baki 80, 90 mati. Nah, itu bedanya. Ini Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Baqi, Ad-Daim, Al-Khaliq yang menciptakan. Allah Ta'ala yang sang pencipta. Ar-Razzaq, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Nah, jadi kita percaya rezeki semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala yang maha memberi rezeki. Al-Alim Al-Qadir Al-Fa'al lima yurid, Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan mentakdirkan juga. Al-Fa'al lima yurid, yang berkehendak dengan apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Terserah si dinai, karena takdir itu sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantaranya pengukuhan tauhid kita supaya wujud-wujud meyakini bahwasanya wujud-wujud kita beriman, beriktikad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita tanamkan lawan anak bini kita, wujud-wujud. Kadang kita ini percaya dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur, Maha Pengampun, Asmaul Husna. Cuma kadang percaya lawan Allah Ta'ala Maha Melihat, Maha Mendengar. Buktinya bermaksiat sakahandak. Nang giliran Allah Ta'ala Maha Pengampun percaya benar, Allah Ta'ala Maha Mendengar dengan doa-doa percaya benar, tapi Allah Ta'ala Maha Melihat kan. Nah,
ini yang perlu kita etikat dalam Asmaul Husna itu sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Kita ini selalu diawasi. Fa'alu lima yurid may yasha ana wa ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai apa yang terjadi dan yang belum terjadi. Allah taala yang menentukan. Wala haula wala quwwata illa billah. Sudah puncak kita sebagai makhluk, sebagai hamba, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan sifat Allah taala itu bikul kamalin, lah sempurna, munazzahun an kulli naqsin. Sifat Allah taala itu jauh, tidak ada suci daripada kekurangan. Karena yang bersifat kekurangan itu kayak kita. Allah taala ini lengkap, sempurna, sebagaimana firman Allah taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada rawat diumpamakan sesuatu apapun Allah taala ini karena kayak kita, ada umpamanya ini Allah taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwal qadim wa ma siwahu hadis. Allah taala itu qadim. Qadim, qadim terdahulu, kada ada permulaan, kada ada akhirnya. Allah taala, kalau kita ini selain daripada Allah taala hadis, baharu, ada, diadakan. Wa huwal khaliq, Allah taala yang maha pencipta. Wa ma siwahu makhluk, selain Allah taala itu yang diciptakan Allah taala. Kita, bumi, aras, matahari, planet, langit, bintang-bintang seberataan. Siwa, khaliq, makhluk, selain pencipta itu yang diciptakan. Karena Allah taala al-ahad. Saya hitung aja. Wa kalamu qadimu kasairi sifatih. Kalam Allah taala, mungkin kita mengaku kalam Allah taala itu Al-Qur'an misalnya, qadim, itu bukan baharu. Nah makanya ini yang akidah yang dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hambal pada saat sidin, waktu berhadapan dengan seorang pemimpin pemerintah, yang mana pemerintah tadi memaksa sidin untuk mengumumkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad bin Hambal orang alim, Imam Ahmad bin Hambal orang yang warok, imam, muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini mempertahankan mati-matian, disuruh oleh pemerintah pada saat itu bahwasanya Imam Ahmad dipadahkan lawan umat bahwasanya Quran ini makhluk. Imam Ahmad bin Hambal lain, ini kalamullah, sifatnya qadim. Akan akidah kada kegampangan, di penjara, disiksa, dihukum makan orang. Nah Imam Ahmad bin Hambal dihukum makan orang, sawat ditawarai, ayo aja jarang pengawalannya, cuma turun tija penjara aja, kadanya Imam Ahmad tetap aku, karena ini urusan tak. Bila aku berucap nang kene, umat banyak nang ngupati, karena sidin panu terkurang, imam banyak wisi panu, ketua kepala ahoinya sidin. Lalu sidin rela mempertahankan seperti ini. Tapi sidin nang mau olah sidin semangat. Artinya ini kisah waktu sidin di penjara, pas satu penjara lawan maling satu penjara, jadi jar maling. Pian nak Imam Ahmad tadi jangan bekanduran, langsung ya bertahan aja pian, jangan kalah lawan ulunnya berdusta aja, hakun ulunnya. Jangan maling, ulunnya berdusta aja, mempertahankan dusta ulun, pian mempertahankan yang hak, jangan kalah lawan ulunnya. Bujur aja jadi Imam Ahmad lah, makanya bubuhan yang kada mengaku itu pepulim sampai ini. Hah? Ya kada? Pepulim habis. Dusta yang pertama menutupi kena, yang dusta yang kedua akhirnya berdusta seberataan, lalu kena peradilan sesat. Nah itulah kezaliman yang ada di dua kita. Nauzubillah. Nah jadi jangan maling pian Muhammad teh ulun dia mempertahankan ulun kadang ngaku, padahal ulun bujur aja menjuntan. Sedangkan pian jangan menyerah,
biar berada di jalannya hak, insya Allah pertolongan Allah Ta'ala kena akan datang. Akhirnya beberapa kurang lebih Sidin di penjara tuh 18 bulan lah, nggak bisa tahun juga, jadi disiksa. Namun semua itu Allah Ta'ala menampakkan yang bujur. Artinya Imam Ahmad benar-benar mempertahankan akidah. Ya Imam Ahmad ya bisa imbah-imbah ini generasinya ya, makanya imam-imam bahar itu memperjuangkan akidah nih. Kita nih nyaman aja tinggal baca kitabnya aja, ngaji itu kan banyak nakoler mengaji masih. Nah, orang-orang bahari mencatat, mengkaji, melakukan fatwa penuh perjuangan, ada kegampangan penuh dengan halangan dan rintangan. Nah, itu sekilas tentang Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu wa arda, seorang ulama yang waro, hafal ratusan ribu hadis, di antara pendiri madhab yang banyak dianut dari Jazirah Arab, khususnya wilayah Madinah tuh banyak Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Makkah itu banyak Maliki, dicampur aja sudah. Syafi'i jarang Makkah sama Madinah, kalau dihitung. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal khususnya Madinah, Makkah, kalau Imam Malik juga di sana paling banyak. Nah, itu diantara sekilas tentang akidah yang dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li jamil makhluqat bidzati wasifat wal af'al. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini mukhalif, melain artinya lawan kita ini li jamil makhluqat, artinya melaini, mengungguli li jami'il makhluqat, dari segala makhluk, bidzatihi, bidzat wasifat wal af'al, pada zat dan sifat dan af'al. Itu diantaranya akidah yang perlu kita pertahankan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mausufun, disifatkan seluruhnya itu sempurna. Jangan sampai apalagi nama ngaku Tuhan, artinya itu sudah sesat sudah. Nah, itu kadang kita salah persepsi, dikira sembahyang itu ini ya masih beluman sampai ya. Ya itu kisahnya leh, bila nang orang sembahyang tuh beluman sampai ya. Bapak nang sampai itu kayak Pak, pertanyaannya, lalu mengaku jadi wali, lalu kada bersembahyangan lagi. Akhirnya, nah ini jar Imam Ghazali, bila ada tuh jar Imam Ghazali ikam kena melihat orang itu bisa terbang, bisa berjalan di atas banyu, berjalan maka ada kapal ada, berjalan di atas banyu, timbang lawan timbangan syariat jar Imam Ghazali. Kalau ya karena suatu hari kan ada melihat siapa kan terbang di banyu kan, atau apakah tahan timpas kah, tahan apa macam-macam, timbang dengan timbangan syariat. Lihati orang dulu penyembahyang ada, puasa ada orang aneh. Nah, kalau orang aneh penyembahyang ada, Jumat jalan sembahyang ya, orang berjumatan di sini membawa unjunan ya. Nah, ini timbangannya di syariat dulu. Ini jadi Ghazali yang mungkin ini lain wali, tapi wali syaitan. Tapi kalau syariat itu sesuai, lihat orang imam, hatib, orang beramal sembahyang subuh, dulu sini ke masjid, sembahyang isyraqnya, duhanya, Qur'annya, dilihat, maklum aja, wajar aja sini dituruni Lailatul Qadarnya, wajar. Nah, nang mau tuh hanyaran kena Lailatul Qadar belangnya adanya, ya timbang di syariatnya dulu. Nah, kalau nang kayak ini jadi Imam Ghazali syariatnya oke, karamat-karamatnya oke, maka Yazidin ini jujur wali min auliya itu. Nah, itu diantaranya khariqul adab kita nih. Nah, kita ini banyak percaya nang karamat-karamat kayak itu rencak, bila pak karamat tunduk rencak. Kalau tahu Sidin sembahyang katanya. Nah, itu kadang kita tergiur dengan karamat, tergiur dengan karamat. Nah, anak-anak berkaramat bujur itu tuh mandi sorongan waktu mati, nah itu berkaramat bujur, menabuk kubur sorongan, mengapani sorongan, nah itu asli berkaramat.
Dan keramat itu kada dimiliki orang lagi. Nang mandi sorongan, nang mengapani sorongan, ada lagi. Seberatan kita nih dibantu orang. Ya kada ke kubur, kada berjalan sorongan. Seikung berdua nang manono ono peti mati. Nah, menambuk kada sorongan, orang menambukakan. Nah, itulah kita jangan sampai hendak menyerongan kan. Nah, itu diantaranya masalah orang wahini banyak nang di sana menyalahgunakan karamat ini karamat itu ya. Nah, kadang aliran-aliran yang itu dikirapian masih ada. Hanya beberapa minggu yang lalu lo ketemu orang-orang yang kayak itu di daerah apa? Sungai Tengah juga nang betamat sembahyang itu ada sekalinya. Ada masih pian benar ada merasa kalau besarnya mungkin ada yang bilang hadir di majelis ini misalnya ada lo ada pian kalau turunnya mengira ada lagi di turunnya kita berencong-rencong tuh gue sekalinya ada hanya 2 minggu yang lalu kami lawan buan Ustadz Majelis Rasulullah kami silaturahim lah kalau pindah di tes sidin betimpasan benar aja orang berdua aja boleh kita jalan ada aja meluruskan aja jangan ada kayak itu recak kan bila kada tahan raum bang recak bila kada tahan raum nah sekalinya ada juga sekalinya nang masih nang kayak itu ada kenapa kakak tujuh biar nang kayak itu ada aja modelnya tuh rasuk tuh nah murid tahun guru itu rasuk nang murid juga hakun dilajari juga hakun kan nah lalu jar efeknya rencak kada mau lagi begawi ya bakal lahiran bini ya kayak itu rencak ya efeknya jangan guru itulah ujian itu kada membawa kesuksesan ngarannya tambah bungul jadinya mbah artinya kan mengaji itu kita supaya mulai ke rumah tadi rumah tambah harmonis suasana dingin itu tujuan kita ke majelis ilmu tuh supaya datang ke rumah alhamdulillah zikir ratibul hadap tenang apa tenangnya membawa kita ini ajaran zikir ini kita ada amalan kalau kita amalkan di rumah lawan anak bini kayak semalam malam hari Asyura kayak pahabar nih ada dapat bubur sampai ke Kitun lagi kemana kan juga bubur besar nih raum nih bisa buat biniannya nih asiknya kan jaruran malam Asyura kan nang laki biar nang bari biasa 100.000 hari Asyura itu 200 iya kada bu tujuan tuh rezekian tuh amal rezekian itu diantaranya kita masalah akidah sekarang takutan benar kita kalau rusak anak bini kita mungkin generasi kita masih ada tuan guru yang membentengi itu pun masih berkeliaran nah ada aja masih berkeliaran nah mengaku Habib sudah nyai di sidang sudah juga kada mau hadir tapi mengaku itu antiknya ya juga jangan sampai bermodal muha kayak orang Arab mancung hidung sedikit mengaku Habib itu terlaknat jar Nabi manin tasabat barang siapa yang mengaku menasabkan dengan selain nasabnya itu sama aja kada mengaku kuitan. Nah itu malah jar Nabi orang tadi terlaknat naudzubillah jangan mengaku Habib lah kalau di jamaah ratibul hadap tok besarnya ada nama mengaku Habib palsu ulun serahkan jalan pihak yang berwajib pengurus ratib bid'ah alawiyah kada bercampur ulun itu ada undang-undangnya yang penting ulun sudah memadahi bahwasanya mengaku Habib itu dilaknat oleh Allah Ta'ala dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amma yakuna zalimuna uluan kabira, orang-orang zalim, orang-orang Yahudi dan Nasara terdahulu mengakui bahwasanya uluan kabira yang maha tinggi Allah Ta'ala yang maha besar. Wa makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah ini makna yang kedua. Tadi kan makna asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang makna kedua ini syahadatul Rasul. Kita bersyahadat bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad
Rasulullah. Bukan sekadar nabi ya lah, tapi Rasulullah. Karena apa? Setiap nabi belum tentu jadi rasul. Ini kita rumusnya kayak ini. Setiap nabi belum tentu jadi rasul. Tapi kalau setiap rasul pasti nabi. Nah, kira-kira jelas lah. Nah, setiap rasul pasti nabi. Nah, dan Nabi Muhammad punya dua pangkat, nabi dan rasul. Dan ini risalah yang kita akui, nang kita bujur mengetikatkan an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini Al-Qurashi Sidin Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Quraisy, dinisbahkan kepada suku Quraisy sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi wa Rasuluh. Jadi kita mengetahui, mengetikatkan, meyakini dan membenarkan, percaya bahwasanya Sayyidina Nabi kita, penghulu kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Quraisy, bersuku Quraisy sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusan Allah ila jamil khalqi, ke semua makhluk. Nah, itu mengetikatkan makna syahadat yang kedua, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Bukan sekadar nabi aja, tapi setiap rasul pasti nabi. Uli dari Makkah. Nah, Nabi ini sejarahnya dilahirkan di Makkah. Nah, ini kita para bulan Maulid lagi lah. Nah, kan sampai sebulan lagi lah bulan Maulid lah, rame pada bulan Maulid nih. Uli dari Makkah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah. Wa bu'itsa biha, dan Nabi Muhammad diutus di Makkah. Dilantik di Makkah. Jadi Rasul di mana dilantik? Di Makkah. Wa hajara ila Madinah, hijrah Sidin ke kota Madinah. Madinah ini ngarannya lain Madinah asalnya. Yasrib. Yasrib. Cuma diubah Thayyibah jadi Madinah Al-Munawwarah. Wa dufina fiha, dan dimakamkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah tadi. Itu yang perlu kita ketahui, siapa dengan Nabi kita. Perlu nih kita mengetahui, apalagi bulan Maulid kita rancak membaca Maulid, pahamlah makna Maulid itu dulu. Nah, harus kita maknai Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian kita telah merenungi masalah Maulid yang kita baca itu sungguh luar biasa. Sejarah Nabi lahir, sejarah Islam di sana berkembang dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan asal saruan aja Maulid, bila makanan terami dikit, bahasa rakal kelihatan. Padahal Maulid itu sebenarnya kita ingin mempelajari, setiap tahun barang kita membaca dan mempelajari. Karena kita bila bulan Maulid tuh ada misalnya guru penceramah atau habib penceramah, usahakan jangan sampai kada hadir. Kenapa? Disitulah kita memetik hikmah Maulid tadi. Kita sudah kadang kau memahami apa yang kita baca. Kalau kamu memahami, barang isi ceramah Sidin, barang kita pahami. Nah, kita bawa bulik ke rumah hikmah dari peringatan Maulid tersebut. Jangan membawa barakatnya ya, barakat manya ya. Barakat. Shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Nabi Muhammad itu shadiq. Shadiq loh. Kita bujur-bujur meyakini, mempercayai dengan sifat sidik beliau, fi jami'i ma akhbar bihi, dengan segala apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi itu membawa kabar, berita-berita yang kadang kita ketahui. Hanya amin zalika, sebagian dari itu, dari demikian itu berita-berita yang beliau kabari, nam kita kada tahu sebelumnya. Masalah azab kubur, ayo azab kubur, siapa yang tahu? Nabi yang memadahkan adanya azab kubur itu. Wa na'imuh, dan kenikmatan kubur, raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga yang ada di kubur. Nabi juga memadahkan. Wa su'al malakaini mungkar wa nakir, masalah pertanyaan
dari malaikat Mungkar dan Nakir, Nabi nama Madai harus kita percayai. Jangan biar siapa ada ini jadi Nabi. Makanya tukang mentalakin di atas kubur tuh secara tidak langsung kita tuh dilajari pulang bahasa. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Buktinya tuh liang lahat kita masih dilajari orang. Makanya pernah almarhum Syekh Kiai Idham Khalid, tahu Kiai Idham Khalid? Kebanggaan orang Banua, pahlawan yang ada di duit 5 ribuan. Itu Kiai Idham Khalid, Masya Allah beliau orang Banua, orang kita. Itu beliau pernah ditagur oleh kawan sidin gara-gara betalakinan gini. Mungkin di antara sahabat sidin ini beda pemahaman. Wahai Idham Khalid, bapak kamu jangan orang mati itu ya di atas kubur ya, menasehatinya kadang mendengar juga ini kan kita lana apabila 2 orang malaikat ya, janganlah engkau gentar ya, karena itu keduanya makhluk dari makhluk Allah Ta'ala kama anta, sebagaimana engkau ya. Nah tukang talakin yang kita tegantar yuyulunnya kisahnya madahi yang tegantar ini bisa tegantar ya. Mungkin suara malaikat tuh ngeri ya. Lalu ujar Kiai Idham Khalid, menurut ikam apa? Ini perbuatan bodoh aja. Wah, nangjar kawan nih, perbuatan bodoh nih jangan apa? Orang sudah meninggal kok dibiarkan aja, masih diajak bicara aja, dinasehati aja. Nah, jadi jar Kiai Idham Khalid ada lagi yang lebih aja melihat menurut sampean ini perbuatan yang janggal, yang bodoh. Tupang malaikat 2 malaikat teman ya, orang mati takuni lagi ya. Ada ulun masih mending ya, belum padahi ya. Ini ditakuni dan aneh lagi aja. Tupang lah. Kadang ada juga dikisahkan salah satu habaib ziarah. Ada orang kada tapi ketujuh ziarah nih, menyambat doa ikut tuh kada sampai. Kan kita kan mendoakan ke kubur, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dosa ini mayit, jadikan kuburnya raudhatun minal jannah. Jadi kita doakanlah. Ini mendengar kan sampai ya, doa ini kan sampai ya, ada dalilnya ini ya. Ayo jangan ngana nih. Abang ikam di mana aja? Abang ulun meninggal ya. Kenapa ya? Bawa ulun ke makam sidin ya, ke kubur sidin ya. Dibawa ya kubur, berdoa ya orang tadi. Mudahan dapat azab, mudahan dapat siksa. Jangan ya. Maka kan sampai. Mbak, betul selanjutnya. Kan kita koni jangan nabi kamnya. Ada mau kubur juga situ ya. Kita ke situannya. Ya kan, doa ya Allah siksalah ini kubur. Ya Allah turunkanlah azab ini kubur. Jangan deh. Maka kan sampai dia kamu tadi. Giliran abang udah sampai ke abang sampai lah. Dua lawan itu. Itu kadang akidah itu perlu diberi pelajaran orang seperti itu. Karena apa? Sakahandak kayu ampuni ya barait. Kadang orang ada dari. Kemudian wal ba's, bangkit nanti dari alam kubur. Wa hasyar, dihalau kita nantinya hari kiamat. Dan urusan kiamat wal hisab, urusan hisab karena kita di hari kiamat diperhitungkan. Wasawab, urusan ganjaran pahala. Wal azab, dan urusan siksaan. Wal mizan, nantinya kita ditimbang di hari kiamat. Wan nar, api neraka. Wasirat, dan jembatan siratal mustaqim. Wal haud, telaga yang ada nantinya di hari kiamat yang dijaga Nabi. Mudahan kita termasuk orang yang diperkenankan Nabi seteguk dari tangan Nabi Muhammad SAW. Wa syafaat, mudahan kita dapat syafaat Nabi. Wal jannah, mudahan kita masuk surga. Wal khulud, dan kekal. Wa ru'yatul lillahi ta'ala fil jannah, dan memandang zat Allah Ta'ala fil jannah. Wa tu'minu bil malaikah, dan mempercayai malaikat-malaikat yang wajib kita percayai. Wa rusulihi, dan rasul-rasul yang wajib kita percaya. Wa kutubihi, dan kitab-kitab. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan ketentuan qadar Allah Ta'ala baik dan yang buruknya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, dan kita mengetikatkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup dari segala nabi dan rasul.
Ini etikat kita dalam bab yang pertama ini, bujur-bujur kita memantapkan syahadat la ilaha illallah itu bujur-bujur. Karena apa? Syahadat ini lazimnya seumur hidup, dan mudah-mudahan harapan kita istiqomah sampai ajal menjemput kita. Syahadat ini tenggelam ada di tubuh kita, di roh kita, sehingga nyawa kita kembali kepada Allah dalam keadaan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah nak memadahkan perkara-perkara nang menghancurkan syahadat ini. Sebelum kena ke babnya, lebih baik belum padahkan sekarang dulu. Ada beberapa poin. Kalau ini perkataan-perkataan, hati-hati. Perkataan kadang sedetik atau beberapa kalimat, mungkin kata-kata itu sepele bagi kita, kadang kerasaan, namun kata-kata tadi dapat menggoyahkan iman kita, tercabutnya la ilaha illallah pada diri kita, alias naudzubillah murtad, keluar dari agama Islam. Di antaranya apa? Kalimat yang mungkin kita kada sengaja atau mungkin yang belum tahu, yaitu kalimat mendoakan orang kafir dengan rahmat Allah Ta'ala. Orang kafir, yang jelas orang kafirnya sudah mati misalnya. Orang kafir nih yang jelas sudah mati, disambat almarhum. Jangan. Almarhum itu maknanya gurulah yang diberikan rahmat almarhum. Nyata-nyata misalnya kita melihat tulisan di tabalanya dada yang papasan, udah jangan disambat almarhum. Ini kadang kita membaca berita sekandak kita menyampaikan, jangan, karena ini dapat menggoyah keimanan kita. Karena apa? Sama saja kita mendoakan ini dapat rahmat. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan kafir itu jelas sudah keluar dari rahmat Allah. Apalagi mengirimi Fatihah, raum ulang lain rekening, bicarakan Nabian. Karena mau sampai efeknya apa? Bumerang bagi kita. Sudah kada terkirim Al-Fatihahnya, lalu kita seakan-akan Fatihah tadi meyakini terkirim. Nauzubillah, kita etika kita memintakan ampun, padahal di sana inya bukan orang yang diampuni. Ini penting banget etika tauhid kita jaga. Karena apa? Urusan tauhid ini bekafiran, nauzubillah. Banyak akidah-akidah orang-orang yang di sana mengetikatkan, oh kada apa-apa aja ini, kada apa-apa, bukannya kada apa-apa, tapi kita harus bujur-bujur. Itu dalam etikat ini perlu diperhatikan. Jangan sampai karena berubah etikat, akhirnya kita kayak biasa-biasa aja etikat. Etikat dalam agama Islam, la ilaha illallah ini bujur-bujur kita ikuti, jangan sampai lapas. Nah, kalau sudah lapas kan nauzubillah, matinya dalam keadaan su'il khotimah. Dan itu tadi terakhir kita mempercayai bahwasanya, membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad khataman nabiyyin, penutup dari segala nabi dan rasul, sayyidi walid Adam ajma'in, penghulu dari anak Adam seluruhnya. Nah, ini perlu kita perhatikan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian untuk selanjutnya faslun majibalatul muslim hifdzul islami wa saumu amma yufsidu wa yubtilu yaqtawa huwa riddah. Nah, ini kan masuk babnya kan, bab masalah perbuatan-perbuatan nang maulah orang murtad. Insyaallah kita lanjutkan bulan kena kayak apa, bulan Maulid libur aja. Nah, setuju. Kan ada saruan macam-macam kan. Nah, jadi untuk bulan Maulid sudah disepakati kita lanjut imbah Maulid aja. Itu kan, Pak. Nah, insyaallah untuk bulan Rabiul Awal ini majelis Tatibul Hadat Sumat kita istirahat. Insyaallah lanjut karena ada jawabannya bulan yang akan datang. Jadi sebulan kita free, mungkin ada saluran undangan apa segalanya. Nah, jadi bulan Maulid ini kita majelis yang akan datang, bulan yang akan datangnya bulan kita sambung di Rabiul Akhir insyaallah. Ada turut berduka cita perlu mewakili atas nama Majelis Tatibul Hadat Lok Besar, keluarga besar sini, mengucapkan belasungkawa kepada Ayahanda Haji Mispandi, almarhum Haji Mispandi, ayahanda dari
sahabat ulun Bang Edi Setiawan sekaligus juga pewarangan dari Ayahanda Haji Aryansah telah meninggal hari Kamis semalam di Ilung. Jadi beliau Masya Allah cukup dekat Bang Ulun dalam 1 tahun terakhir nih, diantaranya jalannya dakwah ulun di daerah Ilung, jadwal pengajian di Musola Sidin, dan juga langsung malam itu. Dan juga mudah-mudahan kita doakan beliau 3 hari sudah lah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Sidin, memberikan rahmat kasih sayang dari perbuatan-perbuatan Sidin yang manfaat bagi umat. Diantaranya beliau itu ketua syarikat pendiri sekaligus ketua syarikat kematian wilayah Pasar Lama Ilung. Subhanallah, Sidin Masya Allah, artinya kalau ulun dengar kabar Sidin itu meninggalnya Mbah Jur hari Kamis. Ada dalam suatu riwayat bahwasanya masuk hari Jumat itu setelah tergelincir matahari hari Kamis. Itu ada riwayat masuk apabila orang meninggal malam. Dikatakan kan di hadis bahwasanya barang siapa yang wafat malam Jumat dan hari Jumat aman min fitnatil kubur, terbebas dari sisa kubur. Dalam riwayat lagi itu masuknya apabila dihitung malam Jumat itu setelah waktu zuhur hari Kamis. Kalau sudah pian paman jam 12 atas orang azan zuhur sampai tenggelam matahari hari Jumat itu masuk Jumat sudah sah sudah. Nah, mudah-mudahan Sidin min ahlil khair insyaallah, orang-orang yang selalu khidmat dengan umat dan pecinta pada zuriat Nabi SAW, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran luas-luasnya kepada beliau, dan mudah-mudahan dijadikan kubur beliau raudhatun min riyadil jannah. Kita hadiah tahlil juga keluarga-keluarga kita yang telah meninggal, berkhusus peninian ulun Hajah Nur Malaysia binti Haji Dahri yang wafat pada bulan Safar. Juga kita sedikit berikan bacaan Al-Quran, Fatihah 4 dan tahlil ala hadini wa ala kulli dan sholihah ala ma nabi salafuna salih wa ala ma nawabihi Habib Sarim Asyatiri wa khususan ila ruhi Haji Mispandi bin Haji Anwar, Haji Anang Malaysia binti Haji Dahri, Haji Anang Syukri bin Haji Basuni, Ahmad Marzuki bin Haji Anang Syukri, Haji Hanita Erawati binti Haji Anang Syukri, wa Bahri bin Rais Syarif bin Nana, Badalia bin Haji Karim, Haji Dahlan bin Hawa, Haji Jamhuri bin Hawa, Haji Masdad bin Hawa, Haji Marwiyah binti Haji Basuni, Haji Husna binti Haji Basuni, Bahri bin Rais Syarif bin Nanang, Badalia bin Karim, Haji Fadlan bin Mansur, Nurdin bin Haji Husain, Haji Norma bin Haji Junaidi, Haji Mukhlis bin Haji Basuni, Haji Syarkiyah bin Husni, Ahmad bin Syarif, Haji Sahrem bin Hawa, Haji Masita bin Husni, Masriyah bin Husni, Haji Fauziyah bin Hawa, Haji Mulia bin Sulaiman, Bahrul Imi bin Huwaisah, Syarkawi bin Masri, Haji Intania binti Matnun, Muhammad Saleh bin Haji Abdullah, Ibrahim bin Haliyah, Hafsah binti Yahya, Muhammad Mawardi bin Ibrahim, Muhammad Nur bin Mawardi, Ernawati binti Sulaiman, Haji Syarkiyah binti Husni, Ahmad bin Syarif, Ratna Halyani bin Yansah, Haji Fauziyah binti Haji Abdul Hasan Asari, Haji Tisarah binti Arbana, Haji Basuni bin Haji Dahlan, Tamsiyah binti Haji Sani, Syahran bin Haji Mustami, Haji Bintang bin Haji Dahlan, Haji Ahlurukiyah binti Haji Masdar, Haji Luqman bin Haji Hasan, Guru Haji Luqman bin Haji Hasan, Haji Siti Bulkis binti Haji Basuni, Haji Fadlan bin Haji Mansur, Nudi bin Husin, Haji Nama bin Junaid, Mukhlis bin Basuni, Muhammad Asad bin Bahri, Muhammad Sarati bin Bahri, Nuriyah Awiyah binti Dahlan, Nabiyah bin Muhdar, Haji Asyari bin Haji Basal, Haji Habibah binti Haji Mursidi, Haji Ahmad Syahrani bin Haji Asy'ari, Wahajah
binti Uyainah binti Haji Asy'ari wa Haji Abdul Khalil bin Haji Badrun Najamiyah binti Haji Abdul Hamid wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa jami'i umwatina wa jami'i sahabat wa khususan ila rohi Muldio bin Syirat Sidi bin Muldio Satyam binti Yaqub wa jami'i amwatina wa amwatikum muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala man nabihi sayyidil walid Habib Salimin Abdullah bin Marasyadiri anallahu yaghfir lahum yarhamu ya darajati fil jannah wa ala hadini halakun intin salih wa hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bidarihi al-azim adada ni'amillahi wa abdalih. اللهم أوصل وبلغ وتقبل الثواب ما قرأنا من القرآن الكريم وبين إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوصل الثواب إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم أوصل الثواب إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى الصحابة رسول الله أجمعين ثم أوصل الثواب إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وقرابتنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لأرواح Haji Mispandi bin Haji Anwar Haji Nurul binti Haji Dahri wa jami'i amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin alaihi wa sallam khususnya lawi bahri jinda isbal walimi bin Hawasa Haji Mulia binti Sulaiman Syairina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa zalana ma madaya wasi'al al-arabiyya sekali lagi untuk bulan akan datang kedapatan dengan bulan Rabiul Awal kita libur sementara dilanjutkan insyaallah setelah bulan Maulid insyaallah mudah kita selalu dapat lindungan dari Allah Ta'ala. Mohon ampun maaf minta rela seberdataan mudah-mudahan kita terkumpul kembali insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya